بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاتم نے کہا میں تمہارے شہزادے سے چند روز ہوئے ملا تھا، وہ خیریت سے ہے۔ یمن جا کر سب کو اس کی طرف سے سلام کہو اور کہہ دو کہ حاتم شاہ آباد کی طرف گیا۔ پھر حاتم نے شاہ آباد کا راستہ لیا اور چند روز میں حسن بانو کے پاس پہنچ گیا۔ حاتم نے تمام واقعات اس کو سنائے، اپنا بایاں ہاتھ دکھلایا جو چاندی کا ہو گیا تھا۔ پھر سرائے میں منیر شامی سے ملا، اس کو سب باتیں بتائیں۔ 2-3 دن بعد حسن بانو کے پاس آیا اور کہا اب چھٹا سوال کیا ہے؟ حسن بانو نے کہا ایک موتی میرے پاس ہے، اس کے برابر کا دوسرا تلاش کر کے لا دے۔ حاتم نے کہا ذرا میں اسے دیکھ لوں۔ اس نے منوا کر دکھایا، وہ مرغابی کے انڈے کے برابر تھا۔ پھر حسن بانو نے اتنا ہی بڑا چاندی کا موتی بنوا کر حاتم کو دیا۔ حاتم منیر شامی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایسا موتی تو میں نے اپنی عمر میں نہ دیکھا نہ سنا۔ بہرحال اللہ یہ مشکل بھی آسان کر دے گا۔ یہ کہہ کر حاتم روانہ ہو گیا۔ حاتم شاہ آباد سے 5-6 کوس پر جا کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ آئے الہی ایسا موتی کیسے ہاتھ لگے گا، تو ہی فضل کرے تو ایسا گوہر نیا ملے۔ اتنے میں شام ہو گئی۔ ایک جوڑا پرند ہفت رنگی ایک درخت پر آ بیٹھا۔ مادہ بولی کہ یہاں کی آب و ہوا ٹھیک نہیں۔ نر نے کہا اچھا صبح کو اپنے وطن چلیں گے۔ مادہ نے کہا یہ کون شخص ہے جو اس جنگل میں سر جھکائے غمگین بیٹھا ہے؟ بولا یہ یمن کا شہزادہ حاتم ہے، اس کو مرغابی کے انڈے برابر موتی کی تلاش ہے، بیچارہ اسی سوچ میں ہے کہاں جاؤں تو کہے تو میں اس کو راہ بتاؤں۔ مادہ بولی اس سے بہتر کیا کہ حیوان انسان پر احسان کرے۔ چنانچہ نر کہنے لگا ایسے موتی کی پیدائش اس طرح ہوئی تھی کہ اگلے زمانے میں کچھ پرندے 30 برس بعد دریائے کرمان کے کنارے انڈے دیتے تھے۔ اب وہ جانور ختم ہو گئے اور ان کے انڈے بھی اس دریا میں ڈوب گئے، مگر 2 انڈے بادشاہ جسم جان کرمان کے ہاتھ لگے تھے۔ انہی میں سے ایک انڈا بادشاہ شمس شاہ کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس نے ایک شہر بھی بسایا تھا، اب وہ ویران پڑا ہے۔ اس کا خزانہ حسن بانو کے ہاتھ آیا، وہ انڈا بھی اسی میں تھا۔ جب جسم جان کرمان مر گیا اور اس کا ملک کسی نے لے لیا تو اس کی بیوی موتی لے کر محل سے بھاگی اور دریائے کرمان کے کنارے جا نکلی۔ اتفاقاً مسعود سوداگر بھی کشتی پر سوار وہاں آ نکلا۔ اس عورت نے غول مچایا کہ مجھ کو بھی اس ناؤ پر چڑھا لو۔ سوداگر نے رحم کھا کر اس کو ناؤ پر بٹھا لیا اور اس کا حال سن کر اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ چند روز کے بعد اس عورت کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام برزخ رکھا۔ مسعود سوداگر جب مر گیا تو سوداگری اسی لڑکے برزخ کو ملی۔ اس نے خوب ترقی کی اور بادشاہ ہو گیا، مگر جب وہ مر گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہوئے۔ انہوں نے کوکاف کے آس پاس کا تمام علاقہ دوحے اور پریوں کو دے دیا اور کہا کہ آدمیوں کے شہروں کی طرف مت جاؤ۔ چنانچہ وہ جزیرے اور شہر انہیں قوموں سے آباد ہیں، آدمی کا وہاں سے کوئی تعلق نہیں۔ غرض رفتہ رفتہ وہ موتی حشام پی سرخ کلا کے ہاتھ لگا تھا۔ اب معیار سلیمانی جو آدمی اور پری سے پیدا ہوا ہے، اس نے یہ موتی لے لیا ہے۔ اس کا قیام برزخ کے جزیرے میں ہے۔ اس کی ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہے، جو کوئی اس موتی کی پیدائش کا حال بیان کرے گا اس کے ساتھ اس لڑکی کی شادی ہوگی۔ اکثر پری زاد آئے مگر کوئی اس موتی کی کہانی سے واقف نہ تھا۔ ہر ایک مایوس واپس ہوا۔ معیار سلیمانی بڑا عالم و فاضل ہے، اس نے پرانی کتابیں پڑھ کر اس موتی کی پیدائش کے بارے میں معلوم کر لیا ہے۔ ان جانوروں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت سے حکم نہیں جو کہیں انڈے دے، اس لیے ایسے موتی کا پیدا ہونا بند ہے، بلکہ اس کا تذکرہ کرنا بھی منع ہے۔ میں نے اس جوان کو خدا ترس دیکھا ہے۔ مادہ نے کہا یہ غریب دریائے کرمان تک کیسے پہنچے گا؟ نر بولا ہمارے تھوڑے سے پر رکھ لیے، کیونکہ جب یہ کوکاف کی حد میں پہنچے گا تو اسے ایک جنگل ایسا ملے گا جس کا اور چھور نہیں، اس میں داخل ہوتے وقت ہمارے لال پر جلا کر پانی میں گھولے اور اپنے بدن پر مل لے۔ اس کی بو سے تمام درندے بھاگ جائیں گے اور اس کی صورت بھی دیو کی سی ہو جائے گی۔
जब इस जंगल को तय करके बरज़ख के जजीरे में पहुंचे तो हमारे सफ़ेद पर जलाकर उसकी राख पानी में घोलकर बदन पर मिले, फिर नहा धोकर साफ कर डाले। इसी वक्त अपनी सूरत पर आ जाएगा, लेकिन वहाँ के लोग इसको पकड़कर माया सुलेमानी बादशाह के पास ले जाएंगे। उसे चाहिए कि अपना मतलब इससे कहे। मादा ने कहा, हमारे पर क्यों कर पाएगा? ये सुनकर नरमे पर फड़ पर आई कई पर गिर पड़े। हातिम ने सब चुन लिया और खुश हुआ। इतने में सुबह हो गई और वो जोड़ा उड़ गया। हातिम एक समत को चल निकला। 2-4 दिन बाद एक दरख्त के नीचे सो रहा था कि इतने में बहुत से जानवर फरियाद करने लगे। हातिम इसी तरफ दौड़ा तो किया देखता है कि एक लुमड़ी हाथ पांव जमीन पर दे मारती और चलाती है। हातिम ने इस पूछा कि तू क्यों बुलबुला रही है? लुमड़ी ने कहा, जवान, तुझ पर अल्लाह की रहमत जो तूने मेरा हाल पूछा। बात यह है कि एक शिकारी मेरे नर को बच्चों समेत पकड़ कर ले गया है, इसलिए रोती हूँ। हातिम ने कहा, तो मुझे राबता तो मैं जाकर तेरे बच्चों को शिकारी से छुड़ा लाऊं। ये सुनकर लुमड़ी आगे बोली। हातिम इसके पीछे चल निकला। रात को इस गांव के करीब जा पहुंचे। हातिम ने कहा, तो यहाँ कहीं छप जा, मैं बस्ती में जाकर शिकारी को ढूंढता हूँ। चुनाचा लुमड़ी एक झाड़ी में छप गई। हातिम सुबह तक याद इलाही में मशगूल रहा। जो ही आफताब निकला, उठकर शिकारी के दरवाजे पर दस्तक दी। वो निकलकर पूछने लगा कि क्या काम है। हातिम ने कहा, मुझे एक ऐसा मर्ज हुआ है कि जिसके लिए लुमड़ी का ताज़ा लहू बदन पर मलना है। अगर तेरे पास लुमड़ी के बच्चे हों तो मुझे दे दे और उनकी कीमत जो चाहे मांग। शिकारी ने कहा, मैंने 7 लुमड़ियां पकड़ी हैं। ये कहकर उन 7 को हातिम के रूबरू ले आया। हातिम ने 7 दिनार देकर उन्हें ले लिया और जंगल में लाकर हाथ पांव की रस्सियां खोलकर छोड़ दिया। बच्चे दौड़कर अपनी माँ के पहलू से जा लगे। वो उनको प्यार करके नर के पास जो आई तो देखा कि वो मरने के करीब लगी लौटने, पोटने और सर पर खाक डालने। हातिम ने कहा कि ए लुमड़ी अब क्यों रोती है? वो बोली कि आज मेरे सर का ताज ढला जाता है। इसकी यह हालत मेरी जुदाई और बच्चों के गम ने पहुंचाई है। अगर अभी इसका इलाज किया जाए तो शायद ये ना मरे। हातिम ने पूछा, कौन सी दवा तलाश की जाए? उसने कहा कि अगर इंसान का गर्म गर्म लहू उसके मुंह में डालो तो यह अभी तवाना हो जाए। यह सुनकर हातिम ने तरकश से तीर निकालकर बाएं हाथ की छोटी उंगली खोली और उसका खून नर के मुंह में टपकाया। वो तवाना हो गया। हातिम ने उंगली पर पट्टी बांधी। लुमड़ी बच्चों समेत हातिम के पैरों पर गिर पड़े। हातिम इसको दिलासा देकर आगे बढ़ा। जब भूख लगती जंगल का मेवा खा लेता और प्यास में नदी नालों का पानी पी लेता। एक मुद्दत के बाद हातिम किसी जंगल में पहुंचा। वहां प्यास के मारे बेताब हो गया, पानी ढूंढने लगा। इतने में एक चश्मा सफेद दूर से नजर आया। हातिम इस तरफ दौड़ पड़ा। जब नजदीक पहुंचा तो देखा कि एक सफेद सांप कुंडली मारे पड़ा है। हातिम वापस होने वाला था कि वो बोल उठा, बड़े जवान यमनी किस काम के वास्ते यहाँ आया? हातिम ने सांप को बातें करते जो देखा तो घबरा कर कहने लगा, ये बंदा खुदा में शिद्दत से प्यासा था। दूर से तेरे रंग की सफेदी पानी की मानिंद नजर आई तो उधर चला आया। सांप ने कहा, ये अजीज, तुझको यहाँ सब कुछ मिलेगा। ये कहकर सांप रवाना हुआ और हातिम भी इसके साथ चल पड़ा। गरज एक बाग में जा पहुंचा। फिर एक और जगह पहुंच गया जहां शाहाना फर्श बिछा हुआ था और हौज के किनारे एक मसनद लगी हुई थी। सांप ने कहा, तो यहाँ जरा इंतजार कर, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर हौज में गिर पड़ा। फिर कई पेजाद चांदी सोने के खान सरों पर रखे इस हौज से निकले। हातिम को सलाम करके खान आगे रख दिए। हातिम ने पूछा, सच कहो तुम कौन हो? उन्होंने अर्ज की कि हम इसके खिदमतगार हैं जो तुमको अपने साथ लाया है और ये सब तुम्हारे लिए भिजवाया है। हातिम ने कहा, ये मेरे किस काम का है? इतने में और बहुत से पेजाद इसी तरह के खान जवाहर लिए हातिम के पास आए। हातिम ने कहा, मेहमान हाजिर है, साहिब खाना कहाँ है? एन इसी वक्त वो सांप एक हुसैन जवान बना हुआ 21 पेजाद समेत हौज से निकल आया। हातिम उठ खड़ा हुआ। इसने
हातिम को मसनद पर बिठाया और पूछा कि तुम मुझे पहचानते हो? हातिम बोला, कभी देखा होता तो पहचानता। इसने मुस्कुरा कर कहा, मैं वही हूँ जिसके साथ तुम आए थे। हातिम बोला कि ए अजीज, पहले तेरी सूरत सांप की सी थी, अब आदमी की शक्ल क्यों कर हो गई? उसने कहा कि ये भेद खाना खाने के बाद खुल जाएगा। फिर दस्तरखान बिछवाया और खाना चुनवाया। जब खाना खा चुके तो खवास इत्दान और जवाहर जड़ा हुआ पानदान लाए। हातिम ने पूछा, पहले तुम्हारी शक्ल सांप की थी, अब भी किसी हो गई, इसका क्या सबब है? वो बोला, हे जवान, मैं प्री की कौम से हूँ, नाम मेरा शम्स शाह है। हजरत सुलेमान के दौर में एक दिन मैं अपने बाग की सैर कर रहा था। मुझे ख्याल गुजरा कि अपने लश्कर समेत आदमियों के मुख पर चढ़ाई करूं, उनको कत्ल करके मुख छीन लो। ये सोचकर फौज तैयार रहने का हुक्म दिया। इतने में रात हो गई। ख्वाबगाह में जाकर आराम किया। सुबह को जो उठा तो अपने आप को और तमाम लश्कर को सांप की सूरत में पाया। खुदा से तौबा की। फजल इलाही से तमाम अफवाज असली सूरत पर आ गई, लेकिन पर किसी के ना हुए। फिर मैंने गिरिया वो जारी की। तब ये आवाज़ आई, जो कोई अपने कौल से फिरता है इसका यही हाल होता है। किस्सा मुख्तसर, हर रात यही सदा आती रही। मैंने फिर दुआ की। तब ये आवाज़ आई कि एक जवान यमनी तुम्हें बरस का उधर आएगा, तो इसको देखते ही अपनी असली सूरत पर आ जाएगा। तुझे इसकी खूब खिदमत करना, क्योंकि वो जो तेरे हक में दुआ मांगेगा तो हमेशा अपनी असली सूरत पर रहेगा, नहीं तो सांप की शक्ल फिर हो जाएगी। गरज इसी वक्त से मैं सांप की सूरत से हूँ और तुम्हें बरस से इस जंगल में तेरा मुंतजिर था। हातिम ने कहा, वो कौल कौन सा था कि जिससे तू फिर गया था? वो बोला कि हमारी कौम ने हजरत सुलेमान से इकरार किया था कि अगर हम आदमियों को ईजा दें न उनके मुल्क का कष्ट करें तो अल्लाह का कहर हम पर पड़े। इस दिन से हमारी कौम ने किसी बशर को तकलीफ नहीं दी, मगर एक दिन मेरे दिल में बुरा ख्याल गुजरा था जिसकी ये सजा पाए। अब तौबा करता हूँ। हातिम ने गुस्ल किया, पाकीज़ा लिबास पहना और परिज़ात के हक में दिल से दुआ की। इसकी दुआ कबूल हुई। फिर उसने हातिम से पूछा कि साहिब अब कहाँ का इरादा है? हातिम ने कहा, बरज़ख के जजीरे को जाऊंगा। ये कहा और वो चांदी वाला मोती जो बात और नमूना लाया था दिखलाया। बादशाह ने कहा, मैं परिज़ात तेरे साथ किए देता हूँ। फिर वो एक ओरन खटविला लाए। हातिम को इस पर बिठलाया। 4 ने तो पाए पकड़े, 3 साथ हो लिए। इस सूरत से आसमान की तरफ हुआ हुए।